Ma, we have seen about. Okay. We have seen about internal DOS commands and external DOS commands. Internal DOS commands and external DOS commands. These were the commands we covered yesterday. Now we will have to go to output redirection, followed by special characters. Wildcards. These were the external DOS commands we have covered yesterday. And we now go on to output redirection. First of all, what is output? When a command is issued, you type dir. It shows the list of directories. It is the output. The list of directories is the output of the program. You say type followed by a file name. It displays the contents of the file. It is the output. You say date and it displays the date. This is the output, date and time. Time. When it displays the time, it is the output. When a program is run in the terminal, it creates an output. Output can be redirected to another file. Okay, that redirection is possible through greater than symbol. When single greater than symbol is used, if the file already exists, the contents will be erased and the new content only will be kept. Okay, for greater than redirection through greater than, we will get only the new content. The old content will be erased. Okay. Whereas if you use double greater than, you will be preserving the previous content. The previous content will be available and the new content will be appended to the existing file. Okay, existing contents would not be erased. This is double greater than. Then a pipe symbol. When a pipe symbol is used, you are redirecting not to a file but to another program. The output of one program is fed to another program as input. Okay, pipe symbol is the symbol for what? Redirecting output to another program. Redirecting program output of a program as the input of another program, pipe symbol. And one more has been missed. One more output redirection. They say output. There is another redirection character which is less than. It redirects the input of a program from a file. It takes input from specified file. Whereas it has not been given here. Maybe we will not be covering it at all. This is input redirection. Input redirection. When we use less than symbol, the input is taken from specified file. Okay. Yes? No? Yes. Okay. Then what are the output redirection characters? The first one is greater than. First one is greater than. The second one is double greater than. Then pipe symbol. Pipe symbol is the third output redirection character. Then less than. Less than is used for input redirection. Less than is used for input redirection. Okay. Greater than will erase the previous content and preserve only the new content. Double greater than will keep the old content. If the file exists already, it will keep the old content and append the new content. Okay. Then pipe symbol redirects from one program to another. When the output of a program is redirected to another program, it is pipe symbol which we use. Okay. Then the last one is less than. It is input redirection. Instead of typing through the terminal, we may type the input in a file and then offer it to the program. Okay, input redirection. Okay, ma. We will move on to wildcards. Right?
Wild cards are special characters. These two are called wild cards. The first one is star. Star is just like the joker used in rummy. You may place it at any location and say that something is missing. Okay, when a card is missing, they may place joker inside the card. Some may know, some may not know. Whereas a joker is meant for any gap, for filling any gap. Similar to that, we may forget the name, a part of a name. Then use star symbol. Use star symbol for filling the gap. I know a file name begins with COPA, whereas I don't know anything else. I may say COPA star dot star. It will display all the files beginning with COPA. Or I may say a file name ends with .txt. I may not know the entire name. I may call dir space star.txt. It will display all the files which end with .txt. Okay. But star is the character for filling the blank. Any blank we forget may be filled up using star character. Then question mark. We forget not a long string but only one character. If only one character is forgotten, we may use question mark. Question mark matches a single character and star matches any number of characters. These two are called wild cards. Wild cards. Wild cards. Okay, what are the wild card characters? Star, question mark. Star and question mark are the wild card characters. Okay. Then we have seen that output redirection can be done through greater than, double greater than, pipe and less than. Output and input redirection. Okay. Then wildcard characters are star and question mark. Star and question mark are the wildcard characters. Whatever we have seen till now, MS-DOS, Windows, Mac OS, all those belong to the family of proprietary software. Proprietary software. A company called Microsoft owns Windows. We have to pay the license fee for using Windows. MS Windows cannot be used free of cost. You have to pay for Windows installation. Okay. Similar to that, Mac OS is not loading on any device as you wish. It loads only on Apple MacBook, laptop or desktop. Okay. Therefore, you cannot run all those software packages on any device you wish. Whereas a free software is Unix is also not available free of cost. Unix should be paid for. We have to pay for purchasing Unix. Whereas a class of software packages called open source software. Open source software has arisen because software is written once, sold many times. You don't catch it. You use a soap every day. You pay for a soap, you buy a soap, you use it, it is exhausted. Then you buy another. Whereas each soap bar has to be separately manufactured. It involves a cost, isn't it? Each soap bar you buy has been manufactured with human effort, machines, electricity, all input raw materials. Okay, we pay for it, no problem. Whereas each Windows is not manufactured, they write only once. Each Mac OS is not manufactured. Each MS Office is not manufactured. They write it only once. Whereas they sell it for a huge cost to everyone. Right? Once, sell many times. It is creating undue advantage to companies. This is the concept proposed by Richard M. Stallman. The person on the left is called Richard M. Stallman. He was a graduate from Harvard University in the United States. Harvard University. The same university was the place for Bill Gates. Do you remember the name of Bill Gates? And Bill Gates was a dropout from Harvard University. This person finished with gold medal. Whereas Bill Gates made a huge fortune. He is known all over the world. This person did not earn any money, therefore nobody knows him. Whereas he said you are selling a software many times. Whereas you write it only once. Why do you charge so much money? He created a movement called Free Software Foundation. Free
Software Foundation, FSF, was the initial idea created by this person, Richard M. Stallman, the person on the left. Okay, then it gradually grew and they changed the name to GNU because they wanted to create an operating system similar to Unix because they considered that Unix is the gold standard for any operating system. Windows is not comparable to Unix at all. Unix is a gold standard. Okay. Mac OS is a derivative of Unix. It's not independent. Therefore, Unix is the single standard through which anything can be done. They wanted to create an operating system which works like Unix and is free. And is free. It was called GNU. The project was created through GNU, not Unix. It is a free software. They wanted to create a free software, whereas this person, Richard M. Stallman, created many packages needed for a free software like Unix. He could not succeed in completing the project. He could not create a Unix like operating system. He created all the associated tools, whereas he could not create Unix. This was done by Linus Torvalds, the person on the right. Linus Torvalds. Linus Torvalds. This person was a student at the University of Helsinki. This Linux was a student project. Ubuntu. We are using Ubuntu. It was a student project and he then distributed the same to the entire world for adoption. It gradually evolved into the operating system we use. It was a student project. Okay. Now, what is Free Software Foundation? You write any software, you give it free of cost. That is the paradigm used by Free Software Foundation. The condition is, if you use the tools created by Free Software Foundation, you have to give back the tools, give back any new development to Free Software Foundation itself. Okay, that is the only condition. FSF, they called it FSF, Free Software Foundation. Can you repeat? Free Software Foundation. Okay, this gave rise to several software packages. One is Mozilla Firefox, the browser we use. Mozilla Firefox is, is a free software. Then OpenOffice or LibreOffice. We use LibreOffice in Linux operating system. OpenOffice and LibreOffice are free software packages. GMP, GNU Image Manipulation Program. Then QCAD. QCAD is for making drawings. AutoCAD is a popular software for 2D drafting and 3D drafting. Whereas QCAD can also be used for drafting, whereas it's a free software. Then Blender 3D. Blender is a 3D animation tool. 3D modeling and animation tool. The first version of Kung Fu Panda. Kung Fu Panda was created using Blender software. Kung Fu Panda movie. You would have seen Kung Fu Panda. Kung Fu Panda movie was created using Blender 3D software. And you would have seen the animation in a popular movie, Shipwreck. What was it? Hello, Shipwreck. I'll tell you the name. Emma Watson was the heroine in that. Which movie was it? Titanic. Titanic. The animation, all the animation in Titanic was created using Linux operating system and Blender 3D software. All the animation in Titanic movie was created using Linux operating system in Australia. It was during the early times of Linux. So therefore, Linux is a productive tool. You can use it for many important and process critical applications. Okay, then okay. Then these are the free software licenses. GNU General Public License and GNU LGPL. GNU GPL and GNU LGPL are the most popular licenses under which software packages are distributed. GNU GPL stands for GPL, General Public License. Can you repeat? General Public License. Can you repeat once more? General Public License.
GNU General Public License. Okay, then GNU LGPL. LGPL stands for Lesser General Public License. Okay, then okay, these two are the main promoters of free software movement. The first one is Richard Stallman. The other one is Linus Torvalds. Richard Stallman created the Free Software Foundation and created the project called GNU. GNU not Unix. Then this person, Linus Torvalds, came up with the Linux kernel and it switched on. Linus Torvalds, his name itself was coined as a name for the new operating system. Linus, Linus was the first part of his name. He named his operating system Linux. S instead of S, he used X. Like Unix, he used X for ending the name. Linux was the operating system created by Linus Torvalds. Okay, done. With this, we close the first session. Features of Linux OS. We will cover these in the afternoon. Maybe. I think you would not stand any further. Any further question of knowledge. Okay. Output redirection greater than, double greater than, pipe less than. Then wildcards star question mark. Then open source software or free software foundation is the main promoter of open source software, FSF. They call it FSF. Linus Torvalds was the person who created Linux kernel. Richard M. Stallman was the person who founded Free Software Foundation and GNU project. Okay, GNU stands for GNU, not Unix. What is the paradigm for Free Software Foundation? You write it once, do not sell it many times. Any software package is written only once, but sold many times. That is the main thing they wanted to abstract. They said, you write it once, do not sell it many times. You write it, then offer it free of cost. That is the paradigm adopted by Richard M. Stallman. Whereas, I don't know how successful it may be in business circles. Because Richard Stallman is not known to anyone. You may know Bill Gates, whereas you may not know Richard Stallman. Because any person making money is worshipped as God. Any person, even God without money, is ignored by people. This is the reality. Therefore, any person who does not have money has to be introduced. Any person who has a lot of money is always watched for. Okay, Elon Musk. Even if he does several mischievous things, he is worshipped as. Okay, whatever. We will stop it here. You have to remember a few things. FSF, Free Software Foundation. GNU, not Unix. Then GPL, General Public License. General Public License. LGPL, Lesser General Public License. And in the form of names, you have to remember Richard M. Stallman and Linus Torvalds. Richard M. Stallman, Linus Torvalds. They may not ask you questions from this portion because many people are not familiar with free software and Linux operating system. The names are not important because they may not ask you the names simply for knowing the names. COPA 22. Wait. That's been covered. Input type equals text. This was covered yesterday. 251. Which is the correct HTML tag for creating password field? Look, input type equals password is the correct syntax for creating a password field. Input type equals password. Yesterday we said for creating a text field, you have to say input type equals text. Similar to that, you have to say input type equals password. Text type equals password is wrong. Input type equals PWD is wrong. Input type equals password is correct. This is the third option.
Then passcode is not correct. Password is correct. Input type equals password. Okay. Anything you type is shown as a series of stars. Then, what is the correct HTML code for inserting a background image? When you wish to insert a background image through the HTML body tag. Body tag. Body background equals image dot jpg. Body background equals, this is correct. Okay. Then body equals image dot jpg is wrong. Background equals, this is wrong. Body background equals without quotes. They have given the name without quotes. This is not correct. The first one should be correct. The first one is correct. Body background equals within double quotes name of the image file. Okay. Okay. Wait, man. We'll go to the third question. Okay. Which option will match while making bulleted list? We wish to make a bulleted list. You can create a list using UL or OL. What is OL? What is UL? OL for ordered list. 1, 2, 3, A, B, C. All those are ordered list. OL for ordered list. OL for ordered list. Whereas bulleted list can be created using UL. UL stands for unordered list. Unordered list. UL and OL. You have to remember these two things. The first one is OL, the other one is UL. Ordered list, unordered list. OL, ordered list. UL, unordered list. Then LI for list item. Both of them support LI/LI. This list item. It may be ordered, it may be unordered. Whereas list item is specified by LI/LI. What we have to think now? Bulleted list. They want to know which tag will create a bulleted list. UL is the tag for creating a bulleted list. Can we go in? We will see what the options are. Square, disk, polygon. Oh, well, which option will match? Oh, what is the okay? What is the order in which unordered list is created? They are not asking you for the tag, whereas they are asking you for the order in which bullets will be created. Square, disk, polygon should be correct. Triangle is not correct. Disk, circle, square. It's not correct. Square, disk, polygon, disk, circle, square. We will see. We will see when we use the tag. Disk, circle, square. They say the first level unordered list will be disk. Then second level will be circle. The third level will be a square. We will see when we create HTML tags, HTML files. Disk, circle, square. Okay. Then wait 1 minute. I'll clear it. What is the meaning of increase the cell padding? What is the meaning of increase the cell padding? This is simple. When we create a table, there is a gap between the table's border and the text. This is called cell padding. The gap between cell border and text or content is called cell padding. The gap, the clear gap. Okay. Increase the thickness of table border. No. Increase the space between cells. Interspace is not cell padding. It's the space between cell border and content. You will see. Increase the distance between cell and content. This is correct. The space between cell and content. Cell border and content. Okay. Increase the number of cells. The third one should be correct.
Increase the distance between cell and content. This is correct. Increase the distance between cell and content. Correct. Then cell padding denotes the space between border and the content. The space between border and content. When we type something, it goes into a cell, and there is a gap between the border line and the content. That space is called cell padding. Then, which web language gives more control over HTML elements and allows them to change at any time without returning to the web server? It's simple. JavaScript is the programming language which can modify the content without turning back to the server. Okay, JavaScript and VBScript. They may have given JavaScript or they may have given VBScript. DML, XML, HTML, DHTML. These are together called dynamic HTML, DHTML. DHTML stands for dynamic HTML. JavaScript and VBScript are together called dynamic HTML, DHTML. DHTML. Dynamic hypertext markup language. Wait. Hypertext markup language. DHTML. Dynamic hypertext markup language. This is the correct answer. DHTML should be the correct answer. Dynamic hypertext markup language. This is the client side scripting language. It may be JavaScript, it may be VBScript. DHTML. Dynamic HTML. Okay, DHTML stands for dynamic hypertext markup language. Then 256. What will be the output of following HTML code? Okay. Look, I think we have come too far. Strong NIMI. It means NIMI will be in bold letters. Then paragraph. In another paragraph, there will be Chennai. In another line. In normal text, NIMI should be bold. Chennai should be in normal text. They should be in two different lines. This is correct. The second one is correct. Chennai NIMI is wrong. Chennai NIMI on the same line. These three are wrong. The second one is correct because NIMI is in bold letters. Chennai is in a separate line. NIMI Chennai is correct. Okay. இது நம்ம ரன் பண்ணும்போது தான் தெரியும். இது என்ன கேட்டீங்கன்னா Pன்றது paragraphோட tag. P for paragraph. Paragraphன்றது நார்மல் டெக்ஸ்ட். இந்த ஸ்ட்ராங் சொல்லுது இல்லையா, அது என்னன்னா போல்டான டெக்ஸ்டுக்கு கொடுக்கும். அதே பேராகிராஃப் உள்ளால நிமி மட்டும் போல்டா இருக்கும். ஒரு பேராகிராஃப் முடிஞ்சிருக்கு. ஒரு பேரானா ஒரு லைன் என்டர் தட்டுற மாதிரி. அடுத்தது சென்னை வரும்போது சென்னை வந்து அடுத்த லைன்ல வருது. புரியுதா? பாரு பி அப்படின்னா இப்ப நீங்க நேத்தி லீவ் லெட்டர் அடிச்சீங்க இல்லையா, அதுல ஒரு என்டர் தட்டுற வரைக்கும் அதுவே ரேப் ஆகி கீழே வருது இல்ல, அதுதான் அந்த என்டர் தட்டுற வரைக்கும் இருக்கிறது தான் P/P நடுவுல இருக்கு இந்த போர்ஷன். முதல்ல ஃபர்ஸ்ட் பேரா. ஆனா நம்ம ஒரே ஒரு வார்த்தை அடிக்கிறதுனால ஒரு வார்த்தையிலேயே முடிஞ்சிடும் அந்த பேராகிராஃப். நிமின்றதுல முடிஞ்சிடும். ஆனா நிமி வந்து போல்டா இருக்கணும். செகண்ட் பேரா பாத்தீங்கன்னா P/P நடுவுல சென்னைன்னு இருக்கு. அப்ப அடுத்த லைன்ல சென்னை வரணும். இதுதான் நம்ம செக் பண்ண வேண்டியது. சரியா? ஓகே, நிமி அடுத்த லைன்ல சென்னை. நிமி சென்னை நெக்ஸ்ட் லைன். அநேகமா நாம இன்னைக்கு நடத்துறதுக்கு அப்புறமா MCQல ஃபர்தரா ப்ரொசீட் பண்றது நிறுத்திக்கலாம். ஏன்னா இதுக்கப்புறமா எல்லாமே கொஞ்சம் ஸ்பெஷலைஸ்டு கண்டிஷனுக்கு போகும். இங்க பாருங்க பிள்ளைங்களா, நிமி சென்னை இவங்க வந்து H2க்குள்ளால சென்னைன்றத ஸ்மால் லெட்டர்ல கொடுக்க சொல்றாங்க. நிமிக்கு பக்கத்துல சென்னை வரணும், ஆனா ஸ்மால் லெட்டர்ல சென்னை வரணும் அப்படின்னு கேக்குறாங்க. நிமி சென்னை. இதுல வந்து அவங்க சென்னை நிமின்னு ஆன்சர் கொடுத்துருக்காங்க. இது தப்பா இருக்குது ஆன்சர். ஆனா நம்ம இதையே எடுத்துக்குவோம். எது ஆன்சர்னு கொடுக்குறாங்களோ அதுவே சரின்னு நம்ம எடுத்துக்குவோம். சென்னை நிமி செகண்டுக்கு கரெக்ட்னு சொல்றாங்க, அது நம்ம எடுத்துக்குவோம்.
ஆனா எது வரணும்னா நிமிக்கு அப்புறமா சின்னதா சென்னைன்னு வரணும். ஓகேவா? சென்னை நிமின்னு அவங்க கொடுத்துருக்காங்க. நான் எதுக்கும் இன்னொரு தடவை இவங்க கொடுத்துருக்க ஆன்சர் கொஸ்டின் பேங்க்ல செக் பண்ணிட்டு சொல்றேன். இப்போதைக்கு என்ன கேட்டீங்கன்னா இந்த நிமி அப்புறம் ஸ்மால் போட்டு ஸ்லாஷ் ஸ்மால் கூட சென்னை கொடுத்தா சென்னை நிமின்றத கரெக்டா எழுதி நம்ம ஏற்கனவே சொல்லிட்டோம். சரியா தப்பான்னு பார்க்க வேண்டியது நம்மளுடைய லெவல் கிடையாது. ஏன்னா அவங்க தப்பான ஆன்சரை சரின்னு கொடுத்தாலும் அதை ஏத்துக்க வேண்டியதுதான் நம்மளோட லெவல். ஓகேவா? அதனால 2 மார்க் எது கொடுக்குமோ அது சரின்னு சொல்லிட வேண்டியதுதான். அவங்க சென்னை நிமின்னு சொல்றாங்க, நாமும் அதே எடு. சரியா? ஓகே. What is the output of the following HTML code? இங்க பாருங்க பிள்ளைங்களா, திருப்பி திருப்பி என்ன இதுவே வருது. சூப்பர் ஸ்கிரிப்ட்ல கரெக்ட். பேராகிராஃப் கவுனி. இந்த SUP இதனோட அர்த்தம் என்ன கேட்டீங்கன்னா, இப்ப x ஸ்கொயர், இதுல xன்றது நார்மல் டெக்ஸ்ட், ஸ்கொயர்ன்றது சூப்பர் ஸ்கிரிப்ட். ஓகேவா? அந்த மாதிரி நிமின்றது நார்மல் டெக்ஸ்ட் ஆகும், அதோட பவர்ல வந்து சென்னைன்னு வந்தா கரெக்ட். இங்க எதுல வருது பாருங்க, நிமி சென்னை, இது கரெக்டா வருது ஏல. செகண்ட் ஒன் பாரு, செகண்ட் ஒன் என்ன சொல்லுது பாப்போம். நிமி சப்ஸ்கிரிப்ட்ல வருது, இது கிடையாது. சப்ஸ்கிரிப்டுக்கு வந்து SUB வரணும். ஓகேவா? இதுல ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் தான் கரெக்ட். நிமி சென்னைன்றதுல ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் கரெக்ட். ஏன்னா சப் எஸ், அதாவது SUP ஸ்லாஷ் சப், அதுக்கு நடுவுல வரது எல்லாம் என்னது? சூப்பர் ஸ்கிரிப்ட். சப் எஸ் ஸ்லாஷ் சப் நடுவுல வரதுலாம் சூப்பர் ஸ்கிரிப்ட். இதுக்கு இந்த கோட் எப்படி வரும் அப்படின்னு கேக்குறாங்க. H1 மை ஃபர்ஸ்ட் ஹெட்டிங், அதுக்கப்புறமா மை ஃபர்ஸ்ட் பேராகிராஃப். H1 பெருசா வரணும், மை ஃபர்ஸ்ட் பேராகிராஃப் சின்னதா வரணும். P/P நடுவுல வந்தா பேராகிராஃப். சரியா? H1/H1 வந்தா பெருசா ஹெட்டிங், ஹெட்டிங் 1. இப்ப பாருங்க ஏல வந்து என்ன ஆப்ஷன் வருது பாருங்க. மை ஃபர்ஸ்ட் ஹெட்டிங் மை ஃபர்ஸ்ட் பேராகிராஃப், இது கரெக்டா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஒரே லைன்ல வராது, ஃபர்ஸ்ட் ஒன் தான் கரெக்ட். ஹெட்டிங் மை ஃபர்ஸ்ட் பேராகிராஃப், இதுல எது கரெக்ட்னா ஃபர்ஸ்ட் இருக்கிறது தான் கரெக்டா இருக்குது. ஆனா அவங்க எந்த ஆப்ஷனை கொடுத்தாலும் நம்ம அதை ஏத்துக்கணும். ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் தான் அவங்களும் கரெக்ட்னு சொல்றாங்க. மை ஃபர்ஸ்ட் ஹெட்டிங் மை ஃபர்ஸ்ட் பேராகிராஃப். H1 சொன்னா ஹெட்டிங்காக, H1 ஹெட்டிங். ஏமா 258 எழுதலையா? ஹலோ, என்ன பண்ற? ஏன் கரெக்ட் வச்சு பார் பிள்ளைங்களா, H1/H1 நடுவுல இருக்கிறது பெரிய லெவல்ல ஹெட்டிங்கா வரும். அதுக்கப்புறம் P/P நடுவுல இருக்கிறது, இதுல P/P நடுவுல இருக்கிறது பேராகிராஃபா வரும். அப்போ மை ஃபர்ஸ்ட் ஹெட்டிங்ன்றது பெருசாவும் மை ஃபர்ஸ்ட் பேராகிராஃப்ன்றது சின்னதாவும் வரும். ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் கரெக்ட். திரும்ப வரும்போது நோட் பண்ணிட்டு நம்ம ரிவைஸ் பண்ணும்போது இன்னும் ஒரு கேள்விதான் இருக்கு, முடிச்சு ரிவைஸ் பண்ண போது. சரியா? அடுத்தது, which of the following code is used to add a plain color background to web page? கவனி பிள்ளைங்களா, ஏற்கனவே இது நமக்கு சொல்லிட்டாங்க. ஏற்கனவே நேத்தி சொல்லும் போது பிஜி கலர் ஈக்வல்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்தாங்கல்ல, அதேதான் இங்கேயும் வரும். பாடி பிஜி கலர் ஈக்வல்ஸ், இதுல 36 இது வந்து கலர் கிடையாது. ஓகேப்பா? கலருக்கு வந்து ரெண்டு விதமா சொல்லலாம். ஒண்ணு கலரோட நேம் ரெட் ப்ளூ கிரீன் அந்த மாதிரி சொல்லலாம், அது ஒரு வழி. அப்படி இல்லைன்னா ஹேஷ் போட்டு 6 டிஜிட் நம்பர் சொல்லலாம். ஓகேவா? இது வந்து 6 டிஜிட் நம்பர் கிடையாது. இங்க செகண்ட் ஒன் இருப்பாரு, ஹேஷ் போட்டு ஆனா பிஜி கலர்னு போடல, அது சரி வராது. பாடி பிஜி கலர் ஈக்வல்ஸ் ஹேஷ் போட்டு FF0000, இது கரெக்ட். இது கரெக்டா இருக்குது. சரியா? ஏன்னா நம்ம பெயிண்ட் நடத்தும் போது ஒரு ரூல் சொல்லியிருக்கோம். என்ன சொல்லியிருக்கோம் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். இந்த உலகத்தோட எந்த கலர் வேணும்னாலும் 3 பேஸ் கலர்ல இருந்து கொண்டு வரலாம். என்னன்னா அந்த பேஸ் கலர்? எஸ், RGB, ரெட் ப்ளூ, ரெட் கிரீன் ப்ளூ, RGB. ஓகேப்பா? இதுல முதல் 2 எழுத்தும் ரெட்டோட காம்பனன்ட் எவ்வளவுன்றத சொல்லுது. எஃப்னு சொன்னா ஃபுல், ஓகேப்பா? 0 சொன்னா நன், கிரீன் வந்து கிடையாது, அப்புறம்
ப்ளூ வந்து கிடையாது இதுல. ஓகேவா? டபுள் எஃப் டபுள் ஜீரோ டபுள் ஜீரோ இது கரெக்ட். ஓகேவா? ரெட்டுக்கு டபுள் எஃப், கிரீனுக்கு டபுள் ஜீரோ, ப்ளூக்கு டபுள் ஜீரோ இது கரெக்டானது. தேர்ட் ஆப்ஷன் கரெக்டா இருக்கு. பிஜி கலர் ஈக்குவல்ஸ் ப்ளூ கிடையாது. தேர்ட் ஆப்ஷன். ஓகேப்பா? சரி, இப்ப நம்ம என்ன பண்றோம்? ஆமா, திரும்ப ஒரு தடவை ரிவைஸ் பண்றோம். நிதானமா நீங்க ஏதாவது மிஸ் பண்ணிருந்தீங்கன்னா எழுதிக்கோங்க. உங்களுக்கு முதல் தடவையில ஏதாவது புரியாது, இந்த 256க்கு அப்புறம் இருக்கிறதுலாம் கொஞ்சம் புதுசா இருக்கு. அது உங்களுக்கு புரியலன்னா சொல்லுங்க, திரும்ப ஒரு தடவை சொல்லிடுறேன். கவனிப்பில்லைங்களா? பேக்ரவுண்ட் இமேஜுக்கு என்ன டேக் கேக்குறாங்க? பாடி ஸ்பேஸ் பேக்ரவுண்ட் ஈக்குவல்ஸ் இமேஜ் டாட் ஜேபிஜி. ஃபர்ஸ்ட் தான் கரெக்ட். ஒரு நிமிஷம் இருங்க. அதாவது பாஸ்வேர்டுக்கு என்ன கரெக்டான HTML டேக் கேக்குறாங்க? இன்புட் டைப் ஈக்குவல்ஸ் பாஸ்வேர்ட். இன்புட் டைப் ஈக்குவல்ஸ் பாஸ்வேர்ட். சரியா? அடுத்தது பேக்ரவுண்ட் இமேஜ் இன்சர்ட் பண்றதுக்கு என்ன டேக் கேக்குறாங்க? பாடி பேக்ரவுண்ட் ஈக்குவல்ஸ் டபுள் கோட்ஸ் குள்ளால இமேஜ் டாட் ஜேபிஜி. அது டாட் இவங்க வைக்க மறந்துட்டாங்க. ஆனா இமேஜ் ஃபைலோட பேரை நம்ம அந்த இடத்துல கொடுக்கணும், அவ்வளவுதான். சரியா? அவங்க ஸ்பேஸ் விட்டு ஜேபிஜி கொடுத்துருக்காங்க, அது கிடையாது. சரி, அடுத்தது இதுல வந்து கீழே இருக்கிறதுல புல்லட்டட் லிஸ்ட் எப்படி வரும்னு கேக்குறாங்க. ஃபர்ஸ்ட் டிஸ்க், அதுக்கு அடுத்தது சர்க்கிள், அப்புறமா ஸ்கொயர். டிஸ்க், சர்க்கிள், ஸ்கொயர்னு சொல்றாங்க. நம்ம அதே எடுத்துக்கணும். அடுத்தது செல் பேடிங்னா என்ன கேக்குறாங்க? செல் பேடிங்னு சொன்னா பார்டர் லைனுக்கும் கண்டென்ட்டுக்கும் நடுவுல ஸ்பேஸை இன்க்ரீஸ் பண்றது. இன்க்ரீஸ் இன், இதுல வந்து தேர்ட் ஆப்ஷன் இன்க்ரீஸ் தி டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் செல் அண்ட் கண்டென்ட். பார்டர் லைனுக்கும் கண்டென்ட்டுக்கும் நடுவுல டிஸ்டன்ஸ் அதிகப்படுத்துறது தேர்ட் ஆப்ஷன் கரெக்ட். சரியா? அதுக்கு அடுத்தது எந்த லாங்குவேஜ் வந்து நம்மளுக்கு சர்வர் கிட்ட போகாமலே கண்டென்ட்டை மாடிஃபை பண்ண உதவி செய்யும் கேக்குறாங்க. DHTML, டைனமிக் ஹைப்பர்டெக்ஸ்ட் மார்க்அப் லாங்குவேஜ். DHTML ஃபுல் ஃபார்ம் வந்து டைனமிக் ஹைப்பர்டெக்ஸ்ட் மார்க்அப் லாங்குவேஜ். அடுத்தது இங்க கீழே இருக்கிறதுல என்ன அவுட்புட் வரும்னு கேக்குறாங்க. கவனிப்பில்லைங்களா? இது ரொம்ப சிம்பிளான விஷயம். இதுல P/P பேராகிராஃப்காக வருது, ஸ்ட்ராங்னு சொன்னா போல்டுக்காக வருது. இதுல ஒரு பேரால நிமின்ற எழுத்து மட்டும் இருக்கும், போல்டா இருக்கும். ரெண்டாவது பேரால சென்னைன்றது மட்டும் இருக்கும். இதுல எந்த இடத்துல நிமி சென்னைன்னு வருதுன்னு நம்ம பார்த்தா போதும். சரியா? இதுல நீங்க இந்த பாடி ஸ்லாஷ் பாடிக்கு நடுவில் இருக்கிறத இக்னோர் பண்ணுங்க. HTML இதெல்லாம் வந்து ஃபார்மாலிட்டி, மந்திரம், அதாவது மீனிங் கிடையாது. அது வந்து ஒரு HTML டாக்குமெண்ட் ஓபன் ஆகணும்னா HTML/HTML நடுவில் இருக்கணும். டிஸ்பிளே பண்ண வேண்டிய கண்டென்ட் வரணும்னா பாடி/பாடிக்கு நடுவில் இருக்கு. வேற வழி கிடையாது. அதெல்லாம் நம்ம பார்க்க வேண்டியது இல்லை, உள்ள இருக்க கண்டென்ட் மட்டும் பார்த்தா போதும். ஓகேப்பா? அப்ப ஒரு வரியில நிமியும் இன்னொரு வரியில சென்னையும் வந்தா கரெக்ட். இதுக்கு நிமி சென்னைன்றது இதுல ரெண்டாவது ஆப்ஷன்ல தான் அடுத்தடுத்து வர்றதுனால அதை நம்ம சூஸ் பண்ணிட்டோம். அடுத்து பாத்தீங்கன்னா நிமி சென்னை, இதுல சென்னைன்றது ஸ்மால்ல இருக்கு. ஓகேப்பா? இது எப்படி வந்திருந்தா கரெக்ட் கேட்டீங்கன்னா, நிமின்றது பெருசாவும் சென்னைன்றது சின்னதாவும் வந்திருந்தா கரெக்ட். ஆனா இவங்க எப்படி போட்டிருக்காங்க பாருங்க, சென்னை நிமின்றது கரெக்ட், நிமி சென்னை ஃபார்மேட்டிங் இல்ல. அவங்க சென்னை நிமி, நிமி சென்னை ஃபார்மேட்டிங்னு கொடுத்துருக்காங்க. அதே நம்ம கரெக்ட்னு எடுத்து இருமா 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 மா. ஓகே, இதுல ஸ்மால் அவங்க காட்டியிருக்காங்கம்மா, கரெக்டா தான் கொடுத்துருக்காங்க. என்ன கேட்டீங்கன்னா நிமி சென்னை, அது கீழே பாத்தீங்கன்னா ஃபார்மேட்டிங்னு ஒரு வார்த்தை H2 குள்ளாலே கொடுத்துருக்காங்க பாரு. இப்ப நம்ம கீழே வரும்போது நிமி சென்னை ஃபார்மேட்டிங் எங்க இருக்குன்றத முதல்ல பாருங்க. இந்த மூணு வார்த்தையும் சேர்ந்து இருக்கிறது தான் கரெக்ட். அதுலயும் பாத்தீங்கன்னா நிமிக்கு அப்புறமா சென்னைன்றது சின்னதா தான் இருக்குது. இதுல நம்ம முதல்ல பார்க்கும்போது இது நம்ம சரியா கவனிக்கல. நிமின்றது பெருசா இருக்குது, சென்னைன்றது சின்னதா இருக்குது. ஃபார்மேட்டிங் கரெக்டா நார்மல் டெக்ஸ்டா வந்திருக்கு. தேர்ட் ஆப்ஷன் தான் கரெக்டா இருக்கு, நிமி சென்னை ஃபார்மேட்டிங். எதனாலன்னா இங்க பாருங்கம்மா, H2ன்றது செகண்ட் லெவல் ஹெடிங். இது எங்க முடியுது பாருங்க, லாஸ்டா ஃபார்மேட்டிங் முடிஞ்ச உடனே நிமி சென்னை ஃபார்மேட்டிங் முடிஞ்ச உடனே தான் முடியுது. இதுல அவங்க எக்ஸ்ட்ராவா சொல்றது கேட்டீங்கன்னா சென்னைன்றது கொஞ்சம் சின்னதா இருக்கணும், ஃபார்மேட்டிங்ன்றது சாதா டெக்ஸ்டா இருக்கணும். இங்க பாருங்க, சென்னைன்றது கொஞ்சம் சின்னதா தான் வந்துருக்கு, ஃபார்மேட்டிங்ன்றது நார்மல் டெக்ஸ்டா இருக்கு. ஓகேவா? நிமின்றது கேப்ஸ்ல இருக்கு, ஆல் கேப்ஸ். தேர்ட் ஆப்ஷன் கரெக்டா இருக்கு. கரெக்ட் தாமா. அதுக்கு அடுத்தது இங்க பாருங்க, ஒரு பேரால நிமின்றது நார்மல் டெக்ஸ்டாவும் சென்னைன்றது அதுக்கு தலை மேல பவர்ல வர மாதிரி டெக்ஸ்டாவும் வரணும். அது எது கேக்குறாங்க? இவங்க கொடுத்ததுல பாருங்க, நிமி தலையில சென்னை வர்றது வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன்லயே கரெக்ட். செகண்ட் ஆப்ஷன்ல தெரியுதா, சப் அப்படி சொன்னா சூப்பர் ஸ்கிரிப்ட், சப்னு சொன்னா சப்ஸ்கிரிப்ட், SUP சொன்னா சூப்பர் ஸ்கிரிப்ட் பவர்ல வரும், SUB சொன்னா சப்ஸ்கிரிப்ட் கீழே வரும்.
இதுல எது கரெக்ட்னா இதோ பார், இந்த SUP/SUP நடுவுல சென்னை வந்து மேல பவர் மாதிரி வருது இல்ல, அதுதான் கரெக்ட். ஏன்னா SUP சொன்னா என்ன அர்த்தம்? சூப்பர்ஸ்கிரிப்ட். அதே SUB சொன்னா சப்ஸ்கிரிப்ட். இருங்க, SUP வந்து சூப்பர்ஸ்கிரிப்ட், SUB இது வந்து சப்ஸ்கிரிப்ட். ஓகேவா? சூப்பர்ஸ்கிரிப்ட், சப்ஸ்கிரிப்ட். ரைட்டா? அடுத்தது இதுல வந்து ப்ரௌசர்ல இது எப்படி வரும்னு கேக்குறாங்க. H1ல பெரிய லெவல் ஹெட்டிங்ல மை ஃபர்ஸ்ட் ஹெட்டிங் இருக்குது. நார்மல் பேராகிராஃப் மாதிரி அந்த மை ஃபர்ஸ்ட் பேராகிராஃப் இருக்கு. இங்க பாருங்க, பெருசா மை ஃபர்ஸ்ட் ஹெட்டிங், சின்னதா மை ஃபர்ஸ்ட் பேராகிராஃப். இதுதான் கரெக்ட். ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் தான் கரெக்டா இருக்கு. மத்ததெல்லாம் அந்த மாதிரி வரல, தனித்தனி லைன்லயே வரல. ஓகேவா? இதுல ஃபர்ஸ்ட் ஒன் தான் கரெக்ட். மை ஃபர்ஸ்ட் ஹெட்டிங், மை ஃபர்ஸ்ட் பேராகிராஃப், இதுதான் கரெக்ட். எதனால கரெக்ட்னா H1க்கு நடுவுல மை ஃபர்ஸ்ட் ஹெட்டிங் இருக்குது, P/P க்கு நடுவுல மை ஃபர்ஸ்ட் பேராகிராஃப் இருக்கு. அதுக்கு ஏத்த மாதிரி பெருசா மை ஃபர்ஸ்ட் ஹெட்டிங்கும் குட்டியா மை ஃபர்ஸ்ட் பேராகிராஃபும் காட்டி இருக்கிறது தான் கரெக்ட். ஓகேவா? அடுத்ததுக்கு போயிடலாம். அதாவது வெப் பேஜுக்கு பேக்ரவுண்ட் பிளைன் கலரா வரணும்னா நம்ம என்ன பண்ணணும்னு கேக்குறாங்க. ஏற்கனவே இந்த இது நம்ம யூஸ் பண்ணிடுறோம். பாடி பேக்ரவுண்ட் ஈக்குவல்ஸ் சாரி பிஜி கலர் ஈக்குவல்ஸ்னு சொல்லிட்டு எல்லோன்னு நேத்தி பார்த்தோம். ஆனா இந்த எல்லோன்னு கலருக்கு பதிலா நாம இப்ப என்ன பண்றோம் கேட்டீங்கன்னா, ஹேஷ் கோடு வழியா எப்படி கலர் கொடுக்குறாங்கன்றது தான் பார்க்க போறோம். ஹேஷ் கோடு வழியா கொடுக்கும்போது ஹேஷ் ஹேஷ் கொடுத்துட்டு எஃப்எஃப் 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 அப்படின்னா என்ன கேட்டீங்கன்னா 16 16 16. அதாவது எஃப்னு சொன்னா ஹெக்ஸாடெசிமல் நம்பர்ல 15 மேக்ஸிமம் நம்பர், அதுதான். ஓகேவா? ஏபிசிடி ஞாபகம் இருக்குதா உங்களுக்கு? ஹெக்ஸாடெசிமல் சிஸ்டம்ல நாம 0 முடிஞ்ச உடனே ஏபிசிடின்னு போயிடும். சொல்லி இருக்குமா? ஹெக்ஸாடெசிமல் நம்பர் சிஸ்டம் சொல்லி இருக்குமா இல்லையா? இல்ல, நமக்கு எதிர்காலத்துல வருது. நம்ம இன்னும் தெரியல, அந்த அளவுக்கு ப்ராக்ரஸ் ஆகல, அதனால வராது. எப்படின்னா இப்ப இந்த டெசிமல் சிஸ்டம்னு சொல்றோம்ல, 10 அடிமானம். இதுல பாத்தீங்கன்னா 0ல ஆரம்பிச்சு 9 வரைக்கும் தான் நம்பர் இருக்கும். 10ன்ற நம்பர் கிடையாது. 10க்கு பதிலா 10 தான் போடும். 10க்கு ஒரு தனி டிஜிட் கிடையாது. ஓகேவா? அதே பைனரி சிஸ்டம் சொன்னோம்னா 0 1 தான் இருக்கும். 2ன்றது கிடையாது. அங்க 2ன்றது 10 ஆயிடும். ஆக்டல் 8 அடிமான எண்கள், அதுக்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா 7 வரைக்கும் இருக்கும். 0ல இருந்து 7 வரைக்கும் இருக்கும். 8 வந்தாலே 10ன்னு போட்டுருவோம் நம்ம 10. அதே மாதிரி இங்க என்ன கேட்டீங்கன்னா இன்னொன்னு இருக்குது, ஹெக்ஸாடெசிமல் சிஸ்டம். அதுல 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 வரைக்கும் வரும். 10க்கு ஒரு டிஜிட்ல போடணும் நாம, அதுக்கு ஏ போடும். 11க்கு பி, 12க்கு சி, 13க்கு டி, 14 இ, 15 எஃப், 16 கிடையாது, அதுக்கு 10. ஓகேவா? அப்ப 9 முடிஞ்ச உடனே ஏபிசிடிஇஎஃப் வரைக்கும் போடுற சிஸ்டம் வந்து ஹெக்ஸாடெசிமல் சிஸ்டம். அதுல எஃப் தான் பெரிய நம்பர். ஓகேவா? 2 டிஜிட் நாம கொடுத்துருவோம். இதுல இந்த டபுள் எஃப்க்கு பதிலா 00 போடலாம். நீங்க எது வேணும்னா போடலாம். இந்த டபுள் எஃப் கொடுத்தோம்ல, அது ஒயிட்ட சொல்லுது. 000000 கொடுத்தா அது வந்து பிளாக்க சொல்லுது. ஹேஷ் 000000 கொடுத்தோம்னா பிளாக். இதுல ரெட் மட்டும் வேணும்னா FF0000 இது கொடுத்தா ரெட். ஹேஷ் 00FF00 கொடுத்தா கிரீன். RGB சொன்னோம், ஞாபகம் இருக்குதா உங்களுக்கு? ரெட், இப்ப கிரீன், அதுக்கு அடுத்து ப்ளூ. தெரியுதா? ஃபர்ஸ்ட் 2 டிஜிட் டபுள் எஃப் வந்தா ஃபுல் ரெட். ஃபர்ஸ்ட் 2 0, அடுத்து டபுள் எஃப், அதுக்கப்புறம் 00 வந்துன்னா கிரீன், அதுக்கப்புறம் ப்ளூ. RGB ரெட் கிரீன் ப்ளூ. இல்லையா நண்பா? கொஞ்சம் கூட ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க பிள்ளைங்களா. 3 பேஸ் கலர் இருக்குது, ரெட், கிரீன், ப்ளூ. ஓகேவா? இந்த இந்த டிஜிட் சிஸ்டத்துல நம்ம என்ன பண்ணோம்னா முதல் 2 வந்து ரெட்டுக்காக தரும். முதல் 2 டிஜிட் எதுக்காக? யாருக்காக? ரெட். ஃபர்ஸ்ட் 2ம் ரெட், ரெண்டாவது 2 கிரீனுக்காக. இது 2ம் கிரீனுக்காக. மூணாவது இருக்கிறது ப்ளூக்காக. RGB. இந்த 3 பேருக்கும் 3 அர்த்தம் இருக்குது. ரெட்டுக்காக 2 பேர், கிரீனுக்காக 2 பேர், ப்ளூக்காக 2 பேர். சரியா? மொத்தம் 6 டிஜிட் இருக்கு. சரியா? எஸ். இப்போ நாம இவங்க கொடுத்திருக்கிறதுல எது சரியான சிஸ்டம்னு மட்டும் சொன்னா போதும். எது சரியா கொடுத்திருக்காங்கன்னு மட்டும் சொன்னா போதும். பாடி கலர் ஈக்குவல்ஸ் 36,000 அதெல்லாம் ஒத்துக்க முடியாது. பாடி கலர் ஈக்குவல்ஸ் இதுல என்ன சொல்றாரு?
hash double f double zero ஒரு ஜீரோ போட்டாரு. நமக்கு என்ன கேட்டீங்கன்னா 6 டிஜிட் வரணும். ஹேஷ்க்கு அப்புறமா 2 ரெட்டுக்கு 2 கிரீனுக்கு 2 ப்ளூக்கு 5 தான் கொடுத்துருக்காரு. அதனால செகண்ட் ஒன் தப்பா இருக்கு. தேர்ட் ஒன்ல பாருங்க ஹேஷ் டபுள் எஃப் டபுள் ஜீரோ இதுதான் கரெக்டா இருக்கு. ஓகேப்பா, டபுள் எஃப் டபுள் ஜீரோ அதுதான் சரி. அதுக்கு அடுத்தது பிஜி கலர் ப்ளூ, அவ்வளவுதான். இதுல தேர்ட் ஒன் கரெக்ட். ஓகேப்பா, டன். வித் திஸ் we close MCQ. பிராக்டிகலுக்கு தான் போகணும். ஒரு 5 நிமிஷம் பிரேக் கொடுத்துட்டு பிராக்டிகல் பார்க்கலாம். இப்போ வந்து சும்மா பிள்ளைங்களா, இப்ப இது வந்து சும்மா உங்களுக்கு இமேஜ்லாம் எப்படி நம்ம போடுறது அதுக்காக நம்ம இந்த எக்ஸசைஸ் கத்து கொடுக்க போறோம். சரியா? இதுவும் வந்து உங்களோட பழைய +2 புக்ல இருக்கிற ஒரு பேஜ் தான் இது. சரி, விண்டோஸ் ஆர் பின்வர்ட். இதுல நான் வந்து blank டாக்குமெண்ட் சூஸ் பண்ணிக்கிறேன் பசங்களா. blank டாக்குமெண்ட் கொடுத்துக்கிறேன். சரி, டபுள் கிளிக் பண்ணாலோ அல்லது என்டர் தட்டினாலோ blank டாக்குமெண்ட் வந்துடும். இவங்க இதுக்கான பேஜ் செட்டப் கொடுத்துருப்பாங்க பாருங்க. தேர்ட் அந்த இதுல வந்து கொடுத்துருக்காங்க. என்ன சொல்றாங்கன்னா 1.5 1.5 3 2.5. இதுல கவனி பிள்ளைங்களா, இதுலயும் தப்பா தான் இருக்கு. 2.5 கிடையாது. 3 1.5 ஒரு 3. இதுல வந்து லாஸ்டா 2.5 கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க. டாப் பாட்டம் 1.5, ரைட்டும் 1.5 தான். 2.5 அங்க தப்பா கொடுத்துட்டாங்க. 1.5 தான். நான் தான் ரெடி பண்ணது. ஆனா கவனக்குறைவா 2.5 அப்படியே காப்பி பேஸ்ட் ஏதோ பண்ணிட்டு இருக்கிறேன். இப்ப நான் என்ன பண்றேன், Alt P SP கொடுக்கணும். ஓகேவா, கொடுத்துட்டு 1.5 டாப் மார்ஜின், அடுத்தது பாட்டம் மார்ஜின் இதுவும் 1.5 தான். லெஃப்ட் மார்ஜின் 3, ரைட் மார்ஜின் 1.5. அதாவது 3 1.5 மீதி 1 வந்து 3 சென்டிமீட்டர். சரியா? அடுத்தது பேப்பர்ல A4 இருக்குதான்னு பாத்துக்கோங்க. A4 தான் இருக்கும். ஆனா மாறி இருந்தா A4 நம்ம மாத்திக்கணும். இங்க பாருங்க, பேப்பரை நேரா பிரிண்ட் எடுக்கிற வரைக்கும் நம்ம போர்ட்ரைட் வைப்போம். ஒரு வேளை மாத்தி பண்ணணும்னா லேண்ட்ஸ்கேப் வச்சு என்ன ஆகும், இப்படி அகலவசத்துல வந்து இப்படி பிரிண்ட் எடுத்தா லேண்ட்ஸ்கேப். இப்போ உங்களோட MCQ கொஸ்டின் பேங்க்லாம் வந்திருக்கு இல்ல, அது வந்து லேண்ட்ஸ்கேப்ல பிரிண்ட் எடுத்தது. ஆனா நேரம் வருது, நேரம் இப்படி மேல இருந்து கீழே வரைக்கும் வர்றது வந்து போர்ட்ரைட்னு சொல்றோம். சரியா? இப்ப இவ்வளவுதான். நம்ம வந்து 1.5 3 1/2 ஒரு 3 சென்டிமீட்டர் கொடுத்திருக்கோம். அவ்வளவுதான். கொடுத்தாச்சா? இப்ப யூனிக் ஈகோசிஸ்டம்ஸ் ஆஃப் தமிழ்நாடு இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம தர வேண்டியது. அதுக்கு என்னென்னலாம் அவங்க ஸ்பெசிஃபை பண்றாங்கன்றத பாருங்க. அதுல வந்து அப்புறம் வந்து ஒரு லைன் போட சொல்றாங்க. கவனிப்பில்லைங்களா? இன்சர்ட்டுக்கு போங்க, நேத்தி போட்ட மாதிரி ஒரு கோடு போட்டு ஸ்டார்ட் பண்ண சொல்றாங்க. ஷேப்ஸுக்கு போங்க, லைனுக்கு போங்க. அப்புறம் லைன்ல வந்து லைனை வந்து இந்த இடத்துல மேல லைனை போட்டு விடுங்கன்றாங்க. அதையும் நீங்க ஷிஃப்ட் புடிச்சு போட்டா கரெக்டா ஹரிசாண்டலா வரும். பாதியிலே மவுஸ் நிறுத்தினா என்ன பண்ணலாம், ஷிஃப்ட புடிச்சே நம்ம டிராக் பண்ணா வரும். இங்க மேல ரூலர்ல எங்க முடியுதோ பேஜ் அந்த இடத்துல நிறுத்தினா போதும். சரியா? ரூலர்ல பாத்தீங்கன்னா ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்துல முடியுது, அங்க நிறுத்தினா போதும். இப்ப நம்ம என்டர் தட்டா நம்ம கூடிய தானே வருது. இது நீங்க என்ன பண்ணலாம், இப்படி கிளிக் பண்ணி மேல தள்ளிடலாம். இதை கிளிக் பண்ணி இதை மட்டும் மேல தூக்கின்னு போயிட்டு உங்களுக்கு தேவையான இடத்துல தள்ளி விட்டுறலாம். இப்ப கர்சர் மட்டும் கீழே இருக்கு. சரியா? ஓகேப்பா, சரி. ஃபாண்ட் சைஸ் வந்து நான் ஏமா இவ்வளவு சிரமமான இடத்துல உட்கார்ந்துருக்கேன் சேர்ல. இது கம்ஃபர்டபிள் சொல்றியா? சரி, ஓகே பசங்களா. இங்க பார், இதுக்கப்புறமா அவங்க சொல்றது பார், இன்னொரு முக்கியமான விஷயம், Alt P PG கொடுங்க. இதுல பிஃபோர் ஆஃப்டர் ரெண்டுமே 0 மாத்துங்க. பிஃபோர் ஆஃப்டர் ரெண்டும் 0வா மாத்தணும். இதையும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. Alt P PG கவனிங்க. Alt P PG. P ஃபார் பேஜ் லேஅவுட், லேஅவுட்டுக்காக P, PG ஃபார் பேராகிராஃப். Alt P PG. Alt அழுத்திட்டு பார், Alt அழுத்திட்டு கை எடுத்துட்டுனா P, எடுத்துட்டு கை எடுத்துட்டுனா PG அழுத்தினோம்னா நம்மளுக்கு வந்து பேராகிராஃப் செட்டிங்ஸ் வரும். அதுல பிஃபோர் 0 ஆஃப்டர் 8 இருக்கும், அது 0வா மாத்திடுங்க. ஓகே கொடுத்துருங்க. கொடுத்துட்டு ஒரு என்டர் தட்டிக்கோங்க. இவர் கூடயே வந்தாருன்னா இவரை நீங்க தள்ளி விட்டுருங்க. கூட வராதன்னு சொல்லி பின்னாடி தள்ளி விட்டுட்டு இப்ப கர்சர் இங்க கிளிக் பண்ணீங்கன்னா எங்க இருக்கிறீங்களோ அந்த இடத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி கர்சர் வரும். சரியா? ஓகே. இப்ப நம்ம என்ன செய்யணும்னா ஃபாண்ட் அவங்களே சொல்றாங்க பாருங்க பிள்ளைங்களா. இதோ பாருங்க, சென்டென்ஸ் வித் சென்டர் அலைன்மெண்ட், ஃபாண்ட் கலர் கிரீன்,
font face வந்து ஏரியல் black. ஓகேவா? font size 18. இதோ பாருங்க, இதுல வந்து ப்ரொசீஜர்ல 5வது பாயிண்ட் பாருங்க. 5வது பாயிண்ட்ல சொல்லியிருக்காங்க. முதல்ல என்ன கேட்டீங்கன்னா சென்டர் அலைன்மெண்ட். என்ன செய்யணும்? கண்ட்ரோல் இ. அவங்க சொல்ற ஒண்ணையும் நம்ம செய்யறதுக்கு அதுக்கான கமாண்ட கொடுங்க. சென்டர் அலைன்மெண்ட் கண்ட்ரோல் இ. அப்புறம் போல்டு கண்ட்ரோல் பி. அப்புறமா ஃபாண்ட் நேம் வந்து ஹோம்ல இருக்குது. இங்க போனீங்கன்னா இந்த ஃபாண்ட் டயலாக் இங்க பாருங்க, கண்ட்ரோல் டி கொடுத்தாலும் ஃபாண்ட் டயலாக் வரும். இந்த ஃபாண்ட் டயலாக் வருதா, இதுல நீங்க ஏரியல் பிளாக் வேணும். ஏரியல் பிளாக்னு ஃபாண்ட் நேம் தெரியறதுனால இந்த பிளஸ் பாடின்னு இருக்கு பாரு, அதை விட்டுட்டு ARIAL ஸ்பேஸ் பி அடிச்சோம்னா அதுவே ஏரியல் பிளாக் கீழே மேல வந்துருது. அதை கிளிக் பண்ணா போதும். சைஸ் வந்து 18ன்னு சொல்றாங்களாப்பா. 5வது பாயிண்ட் பாருங்க. அப்புறம் போல்டுன்னு சொல்லிட்டு இந்த இடத்துல சூஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஏரியல் பிளாக் போல்டு 18. அப்புறம் கலர் வந்து இங்க சூஸ் பண்ண முடியாது. இப்ப நான் ஓகே கொடுக்குறேன். ஓகேவா? கொடுத்துட்டு கலர் வந்து கிரீன்னு சொல்றாங்க. இங்க பாருங்க, இந்த ஏன்னு இருக்கிறது தான் டெக்ஸ்ட் கலர். இதுல போயிட்டு நான் என்ன பண்ணும், கிரீன். கிரீன்ல வந்து டார்க் கிரீன், லைட் கிரீன் எது வேணுமோ அதை நம்ம தான் சூஸ் பண்ணணும். அப்படி இல்லைன்னா கஸ்டம் கலர்ஸ்ல போயிட்டு எடுத்துக்கலாம். இங்க மோர் கலர்ஸ்ல போனாலும் உங்களுக்கு கிடைக்கும். ஆனா அவங்க சொல்றது கிரீன். கிரீன்ல எது பிரிண்ட் எடுக்கும் போது நல்லா வரும்னா டார்க் கிரீன் தான் நல்லா வரும். கிரீன் வந்து ரொம்ப லைட் கிரீனா இருந்தா சரியா வராது பிரிண்ட் எடுக்கும் போது. சரியா? டார்க் கிரீன் போடுங்க. எல்லோ கிரீன் ரெண்டுமே வந்து டார்க் கலரா இருந்தா தான் பிரிண்ட்ல ஓரளவுக்கு தெரியும். மானிட்டர்ல தெரியும். எல்லோ கிரீன் ரெண்டும் பாத்தீங்கன்னா மானிட்டர்ல நல்லா தெரியும். நான் பிரிண்ட் எடுக்கும் போது அவ்வளோ இதுவா தெரியாது. சரியா? இப்போ நம்ம என்ன பண்றோம், யூனிக் ecosystems of தமிழ்நாடு அதானப்பா இருக்குது கேப்ஷன்ல, யூனிக் ecosystems of தமிழ்நாடு. அவ்வளவுதான். இப்ப அதே 16 ஃபாண்ட் சைஸ்ல இருக்குது, 18ல இருக்குது, அதே கிரீன் இருக்குது. அதெல்லாம் நாம அடுத்து மாத்தணும். இந்த இடத்துக்கு வந்த உடனே ஃபாண்ட் சைஸ வந்து மாத்திக்கிறோம். 14ன்னு மாத்திக்கோங்க. ஃபாண்ட் சைஸ் வந்து 14 மாத்திக்கோங்க. ஏரியல் பிளாக்ல இருந்து பிளஸ் பாடி மாத்திக்கோங்க. கேலிபிரி லைட் மாத்திக்கோங்க. அப்புறம் போல்ட ரிமூவ் பண்ணிடுங்க. கலர் வந்து ரெட்ல இருந்து ஆட்டோமேட்டிக்னு மாத்துங்க. நான் இப்ப என்னென்ன செஞ்சிருக்கேன், ஃபாண்ட் சைஸ் 14ஆ மாத்திட்டேன். அப்புறம் ஃபாண்ட் நேம் வந்து கேலிபிரி பாடின்னு மாத்திட்டேன். அதுக்கப்புறம் வந்து போல்ட வந்து ரிமூவ் பண்ணிட்டேன். கலர்ல போயிட்டு ஆட்டோமேட்டிக்கா மாத்திட்டேன்னா இதுக்கப்புறம் நான் என்ன செய்யணும்னா கண்ட்ரோல் ஜே கொடுத்து ஜஸ்டிஃபை பண்ணிக்கலாம். அது ஏன் விருப்பம். இல்ல கண்ட்ரோல் ஈயே வச்சிருக்கலாம். ஏன்னா நம்ம இப்ப நடுவுல இமேஜஸ் தான் இன்சர்ட் பண்ண போறோம். அதனால கண்ட்ரோல் ஈன்னே வைக்கிறேன். சரியா? ஏன்னா இது எனக்கு டேபிள் போடும்போது வசதியா வரும். இது வரைக்கும் புரியுதா உங்களுக்கு? இது வரைக்கும் செய்வீங்களா? கஷ்டம் ஒண்ணும் கிடையாது. இல்ல இப்ப நாம அந்த இமேஜ் நமக்கு வந்து 4 இமேஜ் இருக்கு. அந்த 4 இமேஜ் போடுறதுக்கு நான் என்ன செய்யறேன்னா பக்கத்துல இமேஜ் வருது. இதனோட இந்த படத்துல பாத்தீங்கன்னா லெஃப்ட் ஒரு இமேஜ், ரைட் ஒரு இமேஜ் வருது. இந்த மாதிரி போடுறதுக்கான லேஅவுட்டுக்கு நாம என்ன செய்யணும்னா ஒரு டேபிள் போட்டுட்டு காலமா பிரிச்சுட்டு அதுக்குள்ளால இமேஜ் போட்டு கடைசியா பார்டரை மறைச்சிடு. புரியுதா? அதுக்கு என்ன செய்ய போறேன்னா ரொம்ப இருமல் வருதுன்னா தண்ணி ஹலோ சார், நான் ஒரு 10 தோனி பிள்ளைங்க தோனிங்க துபர். இப்ப நாம கொஞ்சம் தண்ணி கொடுப்போம். கவனி பிள்ளைங்களா, இப்ப நம்ம நேத்தி டேபிள் இன்சர்ட் பண்ணோம்ல, அதே மாதிரி இன்னைக்கும் நம்ம என்ன பண்ண போறோம், இன்சர்ட்டுக்கு போறோம், டேபிளுக்கு போறோம். 2 2 நம்ம வந்து 2 ரோ 2 காலம். நேத்தி 5 காலம் 2 ரோ போட்டோம். இன்னைக்கு 2 ரோ 2 காலம் மட்டும் இருக்கிற மாதிரி ஒரு டேபிள் போட்டாச்சா? இதுக்கு உள்ளால நம்மளோட இமேஜ் இன்சர்ட் பண்ணணும். எப்படின்னு சொல்லட்டுமா?
எப்படி இங்க பாரு இந்த பென் டிரைவ்ல நான் உங்களுக்கு இமேஜஸ் ஃபோல்டர் தருவேன் நீங்க அதை டவுன்லோட்ஸ்ல காப்பி பண்ணிக்கோங்க உங்களோட சிஸ்டம்ல டவுன்லோட்ஸ்ல இதை காப்பி பண்ணிக்கணும் ஸோ இந்த இமேஜஸ் ஃபோல்டர் இருக்குது இல்லையா இதை காப்பி பண்ணி டவுன்லோட்ஸ்ல போட்டு நீங்க பென் டிரைவை மற்றவங்க கிட்ட கொடுத்துருங்க ஓகேவா இப்ப நான் இமேஜஸ் ஃபோல்டருக்குள்ளால போனா 1.jpg நான் இதை எஜெக்ட் பண்ணிடுறேன் எஜெக்ட் பண்ணி மற்றவங்க கிட்ட நீங்க அனுப்பி விட்டுருங்க ஒரே ஒரு பென் டிரைவ் தான் இருக்குது அதனால நீங்க இந்த ஒரு பென் டிரைவ்க்குள்ள இருக்கிறது தான் யூஸ் பண்ணி ஆகணும் நேத்தி வந்து எங்கேயோ ஒரு இடத்துல இன்னொரு பென் டிரைவ் மிஸ் ஆகியிருக்கு அது எங்கன்னு பாருங்க யாரோட கம்ப்யூட்டர் நேத்தி 2 பென் டிரைவும் ஈவினிங் வரைக்கும் இருக்குது நேத்திக்கு ஒன்னோட காப்பி பண்றதுக்காக போட்டு அதுலயே இருக்கலாம் டாப் 3 புரியுதா பாரு எங்கேயோ போயிடுது இந்த மாதிரி நம்ம எங்கேயாவது மிஸ் பண்ணி அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு தான் சிரமமாகும் சரி இப்ப நான் டவுன்லோட்ஸ்க்கு போறேன் இதுல இமேஜஸ்க்குள்ளால போயிடுறேன் போயிட்டு இங்க பாரு 1.jpg இருக்குதா இதை காப்பி பண்ணிக்கிறேன் டவுன்லோட்ஸ்க்குள்ளார நான் காப்பி பண்ணமா இந்த இமேஜஸ் ஃபோல்டரை பென் டிரைவ்ல இருந்து 1.jpg காப்பி பண்ணிக்கிறேன் ரைட் கிளிக் பண்ணி காப்பி கொடுத்தாலும் ஓகே அப்படி இல்ல கண்ட்ரோல் சி கொடுத்தாலும் ஓகே இப்ப நான் என்ன பண்றேன்னா இங்க வந்து கண்ட்ரோல் பி கொடுக்குறேன் கொடுத்துட்டேன்னா இது என்ன ஆச்சு எவ்வளவு சைஸ் இருக்குதுன்னு பாக்குறேன் சைஸ் அண்ட் பொசிஷன் இது வந்து 8 சென்டிமீட்டர் இருக்குதா 8 சென்டிமீட்டர் ஓகே தான் இதோ பாருங்க விட்த் வந்து 8 சென்டிமீட்டர் காட்டுதா இருக்கட்டும் அப்படியே அதே மாதிரி இங்க வாங்க 2 இருக்குது இல்லையா இத காப்பி பண்றேன் ரைட் கிளிக் பண்ணி இந்த மாதிரி காப்பி பண்ணாலும் கண்ட்ரோல் சி கொடுத்தாலும் ஒண்ணுதான் பேஸ்ட் பண்ணிட்டேன் அதுக்கு அடுத்தது 3 காப்பி பண்றேன் பேஸ்ட் பண்றேன் திரும்ப இந்த இடத்துல கிளிக் பண்ணிட்டு 4 காப்பி பண்ணிட்டேன் பேஸ்ட் பண்ணிட்டேன் இது எல்லாருக்கும் இதே சைஸ்லயே கரெக்டா வந்துருக்குன்னா பிரச்சனை இல்லை அப்படி இல்லைன்னா ரைட் கிளிக் பண்ணிட்டு ரைட் கிளிக் பண்ண சைஸ் அண்ட் பொசிஷன் வரும் அதுல அப்சல்யூட் இந்த பிட் இருக்குது இல்ல இதுல 8.0ன்னு வரணும் 8.0 வரணும் நீங்க 8ன்னு சொல்லி டைப் பண்ணு 8ன்னு சொல்லிட்டு ஓகே கொடுத்து விடுங்க அதே மாதிரி இதுக்கும் நீங்க ஒவ்வொன்றுக்கும் சைஸ் அண்ட் பொசிஷன் ரைட் கிளிக் பண்ணுங்க சைஸ் அண்ட் பொசிஷனுக்கு போங்க 8ன்னு சொல்லிட்டு ஓகே கொடுங்க ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் இதுக்கும் அதே மாதிரி ரைட் கிளிக் பண்ணுங்க 8.02 இல்ல 8 கரெக்டா 8 வைங்க 0.02 வேணாம் உங்களுக்கு சைஸ் எல்லாருக்குமே இது நீங்க செக் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் சைஸ் அண்ட் பொசிஷன் 8 சென்டிமீட்டர் 8ன்னு சொல்லிட்டு மாத்திருங்க விட்த் மட்டும் மாத்தினா போதும் ஹைட் தானா மாறிக்கும் நீங்க கவலைப்படுங்க இது ஓகேவா புரியுதா இப்ப நாம ஆனா இந்த அவுட்புட்ல ஒவ்வொன்றுக்கும் கீழே ஒரு கேப்ஷன் இருக்கு தெரியுதா உங்களுக்கு ஷோலாஸ் அண்ட் கிராஸ்லேண்ட்ஸ் வெஸ்டர்ன் காட்ஸ் இருக்குதா இது வரைக்கும் புரியுது தானே புரியுது இப்ப நம்ம இதுக்கு கேப்ஷன் போடுறதுக்கு என்ன செய்யணும் கேட்டீங்கன்னா இங்க பாருங்க படத்து மேல கிளிக் பண்ணாம வெளியில கிளிக் பண்ணுங்க இந்த யூனிக் ஈகோசிஸ்டம்ஸ் ஆஃப் தமிழ்நாடு இருக்குது இல்ல அதுல கிளிக் பண்ணிட்டு டவுன் ஏரோ பிரஸ் பண்ணுங்க டவுன் ஏரோ இது பாரு ரைட் ஏரோ இங்க பாரு ரைட் லெஃப்ட் ஏரோ மட்டும் பிரஸ் பண்ணா கர்சர் எங்க பிளிங்க் ஆகுது பாருங்க நீங்க கர்சர் இது பாரு இங்க மேல இருக்கிற கீழே வந்ததும் இங்க பிளிங்க் ஆகுதா இப்ப நான் ஒரு என்டர் தட்டணும் தட்டினா இது பாரு என்டர் தட்டினதும் இந்த இடத்துல கீழே வந்துட்டா கண்ட்ரோல் பி கொடுங்க போல்ட் ஆக்கிறதுக்காக ஷோலாஸ் அண்ட் கிராஸ்லேண்ட்ஸ் வெஸ்டர்ன் காட்ஸ் ஷோலாஸ் அண்ட் கிராஸ்லேண்ட்ஸ் என்டர் தட்டுங்க வெஸ்டர்ன் காட்ஸ் மேற்கு தொடர்ச்சி மலையில இருக்கிறது இதுக்கு அடுத்தது அடுத்த செல்லுக்கு போகணும்ல ரைட் ஏரோ பிரஸ் பண்ணுங்க திரும்ப ரைட் ஏரோ பிரஸ் பண்ணுங்க அந்த கடைசியில வந்த அப்புறம் முனையில இந்த ஆரம்பத்துல வச்சு அடிச்சாக்கா இமேஜே கீழே இறங்கும் இது தப்பு இது போல செய்யக்கூடாது கண்ட்ரோல் Z கொடுத்துருங்க ரைட் ஏரோ பிரஸ் பண்ணா இமேஜ் முடியிற இடத்துல கர்சர் பிளிங்க் ஆகுதா அங்க வச்சு என்டர் தட்டுங்க இதுக்கு என்ன பேர் போட்டிருக்காங்க தெரிகாடு அதுவே தயார்னு மாத்துது நீங்க ஒத்துக்காதீங்க THERIKAADU தெரிகாடு என்ன ஒரு போடுறாரு மூக்கேரி தூத்துக்குடி மூக்கு பேரியா MUKUPERI தூத்துக்குடி ஓகேப்பா இப்ப இதுக்கு அடுத்ததுக்கு நீங்க போகணும்னா இங்க பாருங்க பிள்ளைங்களா நீங்களே இப்படி கிளிக் பண்ணா இப்படி மாறிடுதுன்னு வச்சுக்கோங்க
இந்த மாதிரி இமேஜ் தான் செலக்ட் ஆகும். நீங்க மவுஸால கிளிக் பண்ணா இதுக்குள்ள என்ன ஆகும்? நீங்க ரைட் சைடு போலாம்னு நினைச்சீங்கன்னா அந்த அளவுக்கு ஹெல்ப் பண்ணாது. ஆனா இந்த இடத்துல இருந்து கீழே போகணும்னா இங்க பாரு, இப்படி வந்துட்டு கர்சரை லாஸ்ட்ல வச்சு டவுன் ஏரோ பிரஸ் பண்ணு, ரைட் ஏரோ பிரஸ் பண்ணு, டவுன் ஏரோ, ரைட் ஏரோ. இப்ப திரும்ப ரைட் ஏரோ பிரஸ் பண்ணு, திரும்ப ரைட் ஏரோ பிரஸ் பண்ணு. தெரியுதா நான் எங்க போறேன்னு? நீங்க ஏரோ மட்டும் யூஸ் பண்ணி ஈஸியா வரலாம். புரியுதா? இங்க இந்த இடத்துக்கு வந்துட்டதும் என்டர் தட்டுங்க. இதுக்கு என்ன பேர் போட்டிருக்காங்க பாருங்க, போல்ட் ஆக்கிக்கிறேன். போல்டு மட்டும் ஆக்கிக்கிறேன். மேங்க்ரோவ் ஃபாரஸ்ட், பிச்சாவரம், கடலூர். கண்ட்ரோல் பி. மேங்க்ரோவ் ஃபாரஸ்ட், பிச்சாவரம், கடலூர். கடலூர். ஓகேவா? இதுக்கு அடுத்தது அப்படியே ரைட் ஏரோ பிரஸ் பண்ணுங்க. ரைட் ஏரோ பிரஸ் பண்ணி திரும்ப ரைட் ஏரோ பிரஸ் பண்ணி கீழே வந்துடு. நீலகுறிஞ்சி பிளான்ட் that blooms once in 12 years. ஓகே, இதுக்கும் போல்ட் ஆக்கிடுங்க. நீலகுறிஞ்சி பிளான்ட் that blooms once in 12 years. Once in 12 years, the Nilgiris. Nilgiris. அதனால தான் இங்க பாரு பிள்ளைங்களா, இப்போ இங்க பாருங்க, இந்த 4 இமேஜும் நமக்கு சரியா கரெக்டா வந்துருக்கு. அது அதுக்கான கேப்ஷனும் வந்துருக்கு. நம்ம ஒரே ஒரு வேலை செய்ய வேண்டியது இருக்குது. அது என்னன்னா, இங்க லாஸ்ட்ல இங்க பாரு, இந்த லாஸ்ட்ல கீழே என்டர் தட்டிக்கோங்க. ஏன்னா கர்சர் கீழே வர்றதுக்கான இடம் வேணும். நீங்க என்ன பண்ணணும்னா, இந்த பார்டரை மறைச்சுக்க. இந்த டேபிள்ல இங்க கிளிக் பண்ணுங்க. டேபிள்ல துபார் டேபிளுக்கு உள்ளால கர்சர் வந்ததுன்னா தானே இந்த பிளஸ் சிம்பல் வருதா, இந்த பிளஸ் சிம்பலை கிளிக் பண்ணு. ஹோமுக்கு போ, பார்டர்ஸுக்கு போ, நோ பார்டர் கொடு. கொடுத்துட்டா இங்க பாருங்க, லே அவுட் மட்டும் நிக்குது. ஆனா அது எங்க இருந்து எப்படி இந்த லே அவுட்டை நம்ம பிரிசர்வ் பண்றோம்ன்றது இங்க இல்ல. புரியுதா? சரியாம்மா, இது செய்ய முடியுமா உங்களால? நீங்க இது வரைக்கும் செய்யுங்க. நான் திரும்ப ஒரு தடவை நம்ம என்ன செஞ்சோன்றத சொல்லிடுறேன். கவுனி கவுனி கவுனி. நாம பிளாங்க் டாக்குமெண்ட் ஓபன் பண்ணோம். உட்காந்து இதுலயே பண்ணு. அதாவது பிளாங்க் டாக்குமெண்ட் ஓபன் பண்ணிட்டு ஆர்ட் பிஎஸ்பி கொடுத்தோம். 1.5 1.5 1.5 லெஃப்ட் சைடு மட்டும் 3 சென்டிமீட்டர் வச்சோம். அதுக்கப்புறமா என்ன செஞ்சோம்? கிரீன் கலர் ஏரியல் பிளாக் ஃபாண்ட் போல்டு வச்சுட்டு சென்டர் அலைன்மெண்ட் கொடுத்துட்டு யூனிக் ஈகோசிஸ்டம்ஸ் ஆஃப் தமிழ்நாடு அப்படின்னு டைப் பண்ணோம். மேல ஒரு லைன் ஒன்று வரைஞ்சிட்டோம். ஓகேப்பா? அது வந்து இன்சர்ட்ல போயிட்டு ஷேப்ஸ்ல போயிட்டு ஷிஃப்ட் பிடிச்சி லைன் போட்டோம். ரைட்? அதுக்கப்புறமா அப்படியே என்டர் தட்டிட்டு 14ன்னு ஃபாண்ட் சைஸ் மாத்தினேன். கேலிபிரி லைட்னு ஃபாண்ட் நேம் மாத்தினேன். அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ண, அதுக்கப்புறமா வேற என்ன கலர் வந்து ஆட்டோமேட்டிக் மாத்திட்டு இன்சர்ட்ல போயிட்டு டேபிளுக்கு போயிட்டு 2 columns 2 rows ஒரு டேபிள் போட்டோம். போட்டுட்டு இந்த இமேஜ் ஒவ்வொன்றையும் இமேஜஸ்ல இருந்து தூக்கின்னு வந்து 1 2 3 4 4 போட்டுட்டு இமேஜுக்கு பக்கத்துல வர்றதுக்காக மேல டெக்ஸ்ட்ல வச்சுட்டு லெஃப்ட் ஆரோ ரைட் ஆரோ யூஸ் பண்ணி மட்டும் நேவிகேட் பண்ணி இமேஜோட ரைட் சைடு கீழே வந்து என்டர் தட்டினேன்னா எனக்கு என்ன கிடைக்குது? கீழே கேப்ஷன் போடுறதுக்கான இடம் கிடைக்குது. போல்ட் ஆக்கிட்டு ஷோலாஸ் இந்த இதுல இருக்கக்கூடிய அந்த கேப்ஷனை மட்டும் போடுங்க. இது கேப்ஷன் போட்டு முடிச்சிட்டதுக்கு அப்புறமா நீங்க என்ன செய்யணும்? அந்த பிளஸ் சிம்பல்ல கிளிக் பண்ணி அப்படியே பார்டர்ஸ் நோ பார்டர் கொடுத்தா போதும். இதுதான் காலையில உங்களுக்கு டாஸ்க். இதுல முடிக்க வேண்டியது இன்னும் ஒரு பாதி இருக்குது. இந்த டாக்குமெண்ட்ல ஒரு பாதி முடிச்சிருக்கோம், இன்னொரு பாதி நாம முடிச்சிட்டா லஞ்ச் பிரேக் முன்னாடி நான் சொல்லிடுறேன். அப்புறம் கிளாஸ் நடத்தி சரியா? முடிக்கலன்னா இதை மட்டும் முடிச்சு வைங்க. ஓகே பிள்ளைங்களா? பை. நீங்க போயிட்டு பிராக்டிகலை ஸ்டார்ட் பண்ணலாம்.